પ્લાઝમા ઇન્સ્ટિટ્यूटના पंकज पटेल सर, राकेश पटेल सर और हमारा नाम रौनक प्रजापति सर। हमारे 90 और पीआर वाले जितने भी बच्चे हैं स्पेशली सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। रुकैया, आरिफ, प्रेम और यश जी की एग्ज़ाम के अंदर 90% 90 पीआर अब गेन किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे स्कूल प्लाज्मा इंस्टीट्यूट कि जिन्होंने एक ही ट्रायल में 90 पीआर अब 4 बच्चे हमारा रिजल्ट हुआ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर प्लाज्मा टीम एंड स्पेशली टू पेरेंट्स। रुकैया, आपने प्रिपरेशन कैसे की थी और क्या डिस्ट्रैक्शन था और उसके सामने फाइट कैसे दी तूने? मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग। तो मुझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की बहुत आदत थी। वो घूमने फिरने की मुझे आदत बहुत नहीं थी, पर वो इंस्टाग्राम की थी जो 12th में सर ने मोटिवेट किया तो उससे कम हो गया था। और दूसरी प्रिपरेशन के लिए तो मुझे 11th के स्टार्टिंग में और 12th में थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मतलब मुझे ऐसा 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं डेली 11th में तो इट वाज 5 to 6 आवर्स, 5 to 4 आवर्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं होता था। फिर 12th आया तो 12th के बिगिनिंग में 6 आवर्स और लास्ट के 2 मंथ्स में इट वाज 8 to 9 आवर्स, बस उससे ज़्यादा तो नहीं था पढ़ने में। ओके, राकेश सर का रोल कैसा था तेरे लिए केमिस्ट्री में? राकेश सर केमिस्ट्री में उनसे इंटरेक्शन थोड़ा फ़न था। मतलब जो भी डाउट्स होते थे वो हम उससे पूछ सकते थे। वो डाउट सेशन उसके साथ अच्छा था। तो जेई वाले स्टूडेंट्स के साथ मुझे ये बात करनी है मेन कि आपको जब 11th आप कवर करते हो, उसके बाद जब 12th स्टार्ट होता है तो क्या डिस्ट्रैक्शन सब स्टूडेंट्स को आ जाता है। एक फियर सा लगा रहता है कि बोर्ड आ गया, अब जेई मेरे से नहीं होगा, क्योंकि 11th में आपने एक एक्सपीरियंस कर दिया होगा। जैसे आपने बताया कि भाई 11th में मेरे मार्क्स नहीं आते थे, देन आफ्टर 12th के बाद आया, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। तो सब बच्चों का भी ये डर है कि गिव अप कर लेते कब वो 12th आता है तब। तो इतना बनाया जो मेहनत है, बच्चों को आप क्या सजेस्ट करोगे कि नहीं आपको ये कवर करना ही है और बोर्ड भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इस प्रेशर को कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करते हो? पहले स्टार्टिंग में तो रिकमेंडेशन यही कि बोर्ड कर लेना चाहिए। फिर लास्ट में जब जेई आता है, और जेई और बोर्ड के बीच में ज़्यादा गैप होता नहीं है, उसमें रिवीजन करना होता है सिर्फ बोर्ड का। इसलिए हो सके तो पहले बोर्ड की थियरी, सम्स, एनसीईआरटी के वो कंप्लीट कर लेने चाहिए। उसके बाद 12th करना चाहिए, 12th का जेई। और फिर जेई के 1-1.5 महीने पहले भी 11th रिवीजन करोगे तो वो हो जाता है फिर। और उसके बाद जेई के बाद तुरंत बोर्ड है, तो जो थियरी पहले तैयार कर ली थी 12th में, वो फिर काम लग जाती है रिवीजन में। तो उससे बोर्ड का स्कोर भी अच्छा हो जाता है और जेई का भी अच्छा हो जाता है। और एक बात मुझे ये पूछना है कि आपने मैथ्स किया, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मैथ्स, फिजिक्स और साइंस मतलब कि केमिस्ट्री, इन तीनों ने अंदर अगर ये लोग सब्जेक्ट में मार्क्स देखते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन आपकी जो क्लियरिटी परफेक्ट टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए कि भाई मुझे एकदम 100% एक्यूरेसी करना है। वो आप कितना बिलीव करते हो? हाँ, एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने से नेगेटिव ज़्यादा होंगे। अगर आता नहीं और यूं ही टिक कर रहे हो तो फिर नेगेटिव ज़्यादा होंगे, तो जो स्कोर अच्छा हो रहा है वो भी डाउन हो जाएगा। इसलिए जितना आता है उतना ही करना चाहिए, एक्यूरेसी रखनी चाहिए। दूसरा मुझे ये पूछना है, जब आप 11th में जैसे एडमिशन लेना स्टार्ट किया, उस टाइम पे भी सब लोग जेई के लिए काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम लोग भी गोधरा बाहर जाके बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन करके मतलब वहाँ पे प्रिपरेशन करें, और आपने प्लाज्मा चूज़ किया। तो आपने उस टाइम पे प्लाज्मा चूज़ किया तो आपको क्या लगा? मतलब काफ़ी, क्योंकि आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स बाहर भी गए होंगे उस टाइम पे जेई की प्रिपरेशन के लिए, क्लियर? तो यहाँ पे आके क्या लगा आपको, या जो चूज़ किया तो प्लाज्मा? तो नहीं, मैंने सीनियर्स से पूछा था तो उन्होंने भी रिकमेंडेशन किया प्लाज्मा को, और यहाँ के रिज़ल्ट्स भी देखे तो वो अच्छे थे। और दूसरा घर के पास ही इंस्टीट्यूट था, तो वो अच्छा रहता है, मतलब पास में वो इंस्टीट्यूट, कभी भी आ सकते डाउट्स के लिए। अगर बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ तो वहाँ पे फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों पे फोकस होता है, वो फिर डाउट सॉल्विंग इतनी अच्छी शायद नहीं होती उधर, वो डाउट्स रह जाते हैं। और शर्म की वजह से कोई डाउट्स पूछता भी नहीं है कि लोग दूसरे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे ऐसे डाउट्स पूछूंगा। तो इस वजह से ये अच्छा है प्लाज्मा में। आप रुकैया? 11th સ્ટાર્ટ થયું તો એમાં મારું ને મારી એક ફ્રેન્ડ છે એનું એમ હતું કે અમે બહાર જ જઈએ, સુરત જ જવાનું ઓલમોસ્ટ ફાઇનલ હતું એમ, પણ કીધું કે લેટ્સ ગીવ ઇટ અ ટ્રાય પ્લાઝમા. હવે
તો અમે સ્ટાર્ટિંગમાં તો થયું જોઈન થયું તો ફર્સ્ટ 4 to 5 મંથ્સ એમ જ હતું કે શાયદ રોંગ ડિસિઝન લીધું છે, પણ પછી તો એમ થયું કે નહીં, અહીંયા જે પર્સનલ કેર મળે છે, પર્સનલ અટેન્શન મળે છે, ને સ્પેશિયલી એમ નહીં થતું કે આ તો બહુ ડાઉટ્સ પૂછે છે, એના પર આપણે ધ્યાન નહીં આપીએ, કે એના માર્ક્સ ઓછા આવી રહ્યા છે, વધી નહીં રહ્યા, તો હવે એને જવા દો, એના પર ધ્યાન નહીં આપીએ, બીજા બ્રાઇટર સ્ટુડન્ટ્સ પર ધ્યાન આપીએ. બટ ઇટ વોઝ ઓલ ઇક્વલ બધા પર અટેન્શન હતો. તો પછી એમ થયું કે નહીં, ધીસ વોઝ ધ બેસ્ટ ડિસિઝન. યસ. મારે પણ 10th હું ગોંડલ હતો, પણ પછી ત્યાંથી નીકળવાનું થયું તો પછી પ્લાઝમા મારા ઘરથી થોડેક ગોધરા નજીક થતું હતું, તો પ્લાઝમામાં લેવાનું ડિસિઝન લીધું. પછી પ્લાઝમા હોસ્ટેલમાં રહેતો મેં, અને પ્લાઝમામાં ડેમો ક્લાસ લીધા. પછી સારું લાગ્યું કે અહીંથી થઈ જશે એમ. પછી ટીચરનો સપોર્ટ પણ સારો હતો. 11માં છોડ્યું કેમ કર્યું? ના કર્યું હોત તો શું થતું? ફાયદો થતો? હા, ના કર્યું હોત તો 11th પર પછી ફોકસ હટી ગયું. 12th એકલું કર્યું ને સ્કોર 90 PR ગેઇન કર્યું. જો કન્ટિન્યુ જ રાખતા, ગીવ અપ ના કરતા JEE માં, તો હજુ બેટર થતું કે? હા, બેટર થતું. 11thમાંથી 12thમાં ગીવ અપ કેમ કર્યું? એની પાછળનું મેઇન રીઝન શું હતું? મેઇન રીઝન તો માર્ક્સ નહોતા આવતા. બીજા સ્ટેટ સિરીઝ હતી એમાં બહુ ઓછા આવતા હતા માર્ક્સ. ટોટલ 20 થતું હતું એક વખત તો. તો પછી એમ થયું કે નહીં થઈ જઈએ હવે. એટલે એક ફિયર તમને રહે છે કે ભાઈ બોર્ડ આવી ગયા પછી આ વસ્તુ દરેક સ્ટુડન્ટ્સ માટે એક કોમન હોય છે, પણ આ ડેફિનેટલી કંઈક સારું રિઝલ્ટ મેળવવું હોય, સારી એક્ઝામ્સ કોમ્પિટિટિવને પાસ કરવી હોય તો ડેફિનેટલી એક લક્ષ્ય બાંધવું જરૂરી છે. પછી બોર્ડનું પણ ટેન્શન થતું હતું કે આ જે નહીં થાય પછી બોર્ડ પણ નહીં થાય, એટલે પછી ઘણા બધા એ બહાર વાતો કરે છે. આ તો જસ્ટ એક પૂછું છું કે પ્લાઝમામાં તો ખાલી નીટની જ તૈયારી થાય છે, ક્લાયન્ટ ઘણા બધા બહાર એવું કહે છે. તો તમે અહીંયા આવ્યા, તમે JEE માટે પ્લાઝમા ચૂઝ કર્યું, તો તમને અહીંયા કેવું લાગ્યું કે અહીંયા બાળકો પ્રત્યે ખાલી નીટ પર જ ફોકસ થાય છે કે JEE पर फोकस થાય છે? नहीं, ऐसा तो नहीं है. वैसे देखने जाओ तो केमिस्ट्री तो दोनों का सेम ही NCERT बेस्ड आता है, तो दोनों में टेक्स्ट बुक तो करनी है NCERT केमिस्ट्री में. और फिज़िक्स में तो पंकज सर ने JEE के टेस्ट भी किए थे, वो उन्होंने अलग से पेपर्स निकाले थे JEE के, उसमें PYQ उन्होंने उनके सिलेक्टेड PYQs रखे थे और उससे फ़ायदा भी हुआ था एग्ज़ाम में. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट पे फोकस करें, JEE पे भी फोकस हो ही रहा है. હા બેટા. સ્ટાર્ટિંગમાં હતું 11thના સ્ટાર્ટમાં જેવા એટલે આમ થોડું એમ થતું કે નીટની જ વધારે હોય, એમાં ક્લાસ બી અમારે પ્રોપર કોઈ વખત એવું થતું હતું કે નહોતી મળતી. પણ જે વખતે 11thનું ફૂલ કોર્સ પતું પછી અમે જે PYQ સ્ટાર્ટ કર્યા ફિઝિક્સમાં, તો તેવારે પંકજ સરનું ફૂલ અટેન્શન JEE સ્ટુડન્ટ્સ પર હતું. તો અમારે એમ થયું કે નહીં, અમારું બી આ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. લોકો જેમ કહે છે એમ નથી કે અહીંયા JEEની તૈયારી નથી થતી. તો JEEના PYQ પછી સરની જે JEEની મોડ્યુલ્સ હતી એ અમે સોલ્વ કરી. તો પછી એમ થયું કે નહીં, એવું કંઈ નથી કે આ નહીં કરાવવાનું. અહીંયા નીટવાળા બાળકોને પણ JEE લેવલની પ્રિપેરેશન કરાવે છે યા ખાલી નીટ લેવલની પ્રિપેરેશન કરાવે? એ લોકોને બી JEEની લેવલની પ્રિપેરેશન હોય છે. અમારા સાથે સાથે એ લોકોને બી કરાવે છે કે તમે ટ્રાય કરો, સોલ્વ કરો, નોટ પ્રેશર બટ સોલ્વ ટ્રાય કરો, એમ તો ડેવલપ થશે. ઓકે મેડમ, ઘરે કેવું છે રૂકૈયાનું? ઘરે એની તૈયારી કેવી છે? એનું કોઈ નહીં કરી લે છે, એને કેવું નહીં પડતું, એનું બધું શિડ્યુઅલ બરાબર જ હોય છે. એને કંઈ એના ટાઈમ પર એ બધું કરી લે છે, એનું બરાબર બધું બનાવેલું જ છે એમ, એટલે કેવું નહીં પડતું એને કંઈ પણ. એને કીધું ઇન્સ્ટાગ્રામ મોબાઈલ બહુ યુઝ કરતી હતી, પણ અહીંયા પછી કંઈક મેજિક થયું? હા, પહેલાં તો કરતી હતી એ, પણ પછી હવે ધીરે ધીરે જોયું કે ના એક્ઝામની સિરિયસનેસ કેટલી છે, એટલે હવે એના મનથી બધું બરાબર એ કરી લે છે. થોડો મોબાઈલ પણ જોઈ છે નો ડાઉટ, પણ કરી લે છે બરાબર, વાંચવાનું બધું કરી લે, પ્રેક્ટિસ એના બધું સોલ્વ કરી લે છે. મોટિવેશનનો ફરક એના પર પડે જ ખરો? હા સર, એ તો ઘણું જ મતલબ જોવાય છે ને, આપણે પેરેન્ટ્સને જોવાય જ છે કે કેટલું બધું એની તૈયારી હોય છે એમ. એ અમુક વખત એને નહીં સમજ પડતી તો સરોને પૂછી પણ લે છે, પછી એ ટીક પણ કરી લે છે કે ના મને કાલે આમ પૂછવાનું છે, આમ તેમ. સારું છે. તમારા ઘરે અમે આવ્યા હતા? હા સર, ઘણું સારું તમે કર્યું, ઘરે આવ્યા તમે. કોઈ પણ સર આવું તો ના જ કરે, કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આવું ના હોય. પહેલી વાર જોયું કે ઘરે આવે ટીચર્સ આટલું બધું મતલબ પર્સનલ છોકરાઓને એટલું બધું આપે. ફાઇન, ઘણું ફાઇન કહેવાય. ઘરે આવવાથી અમારું ઇમ્પ્રેશન વધે અને છોકરાઓને ક્યાંક એરર હોય, તકલીફ હોય તો અમે ડાયરેક્ટલી પ્રેમથી પૂછી શકીએ. એ માટે તમારા આપણા સહાબિયા, ઝૈનબ, બાબત આ બધાના ઘરે અમે આવ્યા હતા અને ખાસું 1.5 કલાકની આપણી મીટિંગ ગેટ ટુગેધર પણ. ઘણું ફાઇન એનું, ઘણું ફાઇન સર હતું. પ્રેમ, મારે તને પૂછવું છે, તમારો પ્રેમ છે કે જે વડોદરાનો સ્ટુડન્ટ છે અને છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે પ્રૂફ કરીએ છીએ, છેલ્લા 2 વર્ષથી, ગયા વર્ષે પણ અમારી પાસે 6 સ્ટુડન્ટ હતા કે જે વડોદરાથી ગોધરા આવ્યા હતા. અમે આખો ટ્રેન્ડ ચેન્જ કરી દીધો છે અને આ વડોદરાનો સ્ટુડન્ટ છે
કે જે ડ્રોપ લઈને અત્યારે અમારે ત્યાં નીટ કરે છે. અને લાસ્ટ યર રાજ અમીન જે 675 લાવ્યો હતો એ જીમાં 100 આઉટ ઓફ 100 લાવ્યો હતો. તો આ પ્રેમનું પણ એક ટાર્ગેટ હતો જીમાં પણ એક્ઝામ આપું કેમેસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સની અંદર. અને લગભગ કેમેસ્ટ્રીમાં કેટલા છે તારા? 99.52. એના તરફ કરજો. 99.5. ગ્રેટ. તો કેમેસ્ટ્રીમાં તે કઈ રીતનું રાકેશ સર સાથેનું ઇન્ટરેક્શન તારું હતું? હાર્ડવર્ક કઈ રીતના? એનસીઆરટી પર વધારે ફોકસ હતું સર, લાઈક કે એનસીઆરટી સૌથી વધારે કરવાનું, પછી ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન ને એક્સરસાઇઝ. મોસ્ટ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ એમાંથી જ બનતા હોય અને કોન્સેપ્ટ બી એમાંથી હોય. જેડબલઈમાં થોડા મેકેનિઝમ એન્ડ ઓલ એક્સ્ટ્રા હોય, બટ નીટમાં તો થઈ જાય એનસીઆરટીથી ઓવરઓલ. ઓકે, તે આગલા વિડીયોમાં કીધું કે ઓનલાઈન તો હું ના જ કરું, તો એમાં ઓફલાઈન અને ઓનલાઈનમાં તને શું ડિફરન્ટ દેખાવ પ્લાઝમાની અંદર? ઓનલાઈનમાં ડિસ્ટ્રેક્શન લાગી શકે સ્ક્રીનથી, કે તમે કોઈ યુટ્યુબ જોઈ લો, મૂવી જોઈ લો, લાઈક સમથિંગ. બટ અહીંયા ક્લાસરૂમ સ્ટડીમાં લાઈક ફોકસ રહે કમ્પ્લીટ, ટીચર સાથે ઇન્ટરેક્શન રહે, ડાઉટ હોય તો એટ અ ટાઈમ પૂછી બી લેવાય. ઓનલાઈનમાં એ નથી પોસિબલ. તને સ્ટાર્ટિંગમાં થયું હતું આટલા બધા છોકરાઓને મને ક્યાં પર્સનલ કેર કરશે? હા, એટલે એવું લાગે લાઈક સ્ટાર્ટિંગમાં, બટ જેમ જેમ ડાઉટ સોલ્વિંગ થતા હતા એનાથી લાગ્યું કે નહીં, પર્સનલ અટેન્શન બી બધા સ્ટુડન્ટ્સને મળે છે. બીજું પ્રેમ, મારું એ કહેવું છે કે અહીં રીનીટના ઘણા બધા છોકરા હતા, પણ આપણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટની એક ખાસિયત એ છે કે જે ફાસ્ટ દોડતો હોય એને ફાસ્ટ દોડાવો, જેને જે મોડરેટ દોડતો હોય તો એને એ પ્રમાણે આપણે કવર કરવું. તો ટૂંકમાં અહીં તને લેવલ પ્રમાણેની તૈયારીમાં ઘણી બધી વખત મારી તારી સાથે ઇન્ટરેક્શનમાં એ થયું હતું કે સર મારું આ ચેપ્ટર્સ ઇઝી છે, ફટાફટ જશે, તમે મને ખાલી ઓવરવ્યૂ આપી દો તો હું બધું પતાવી દઈશ, અને પછી 2 દિવસમાં તું બધા ડાઉટ લઈને આવતો હતો. તો આ વસ્તુ સિટી લેવલ પર અને એક નાના ટાઉન લેવલ પર શું ડિફરન્સ દેખાવો? સિટીમાં લાઈક બધાને એક સાથે જ લઈને ચાલશે એ લોકો, લાઈક જેનું જે વધારે કરી શકે છે એને બી સેમ પેસથી જ ચાલવું પડશે બીજા બધા સ્ટુડન્ટ્સથી. બટ અહીંયા લાઈક અલગ સ્પીડથી વહેલા પતતું હોય કોર્સ, તો ક્વેશ્ચન્સ વધારે સોલ્વ થઈ શકે, ટાઈમ વધારે મળે, એનાથી પેપર બી વધારે સોલ્વ થાય લાસ્ટ ટાઈમ પર, લાસ્ટ 3-4 મંથની પ્રિપરેશનમાં. એટલે જેટલો વહેલો કોર્સ પતે એટલું વધારે બેનિફિટ રહે સ્ટુડન્ટ્સ માટે. ઓકે, તો ખાસ એ કહેવું છે કે પ્લાઝમા ઇન્સ્ટિટ્યૂટની એક ખાસિયત છે, જે પણ છોકરાઓ અહીં આવે છે અને આપણે બી જાણીએ છીએ કે ક્લાસમાં બધા છોકરાઓ એક લેવલના નથી હોતા. ઘણા છોકરાઓ બહુ ફાસ્ટ એજ્યુકેશન લેવા માંગતા હો તો આપણે એમને અલગથી બેચ કવર કરી, એ બેચમાંથી બી શાર્પિંગ કરી અને એમને જેટલું બી વહેલું પતાવવું હશે એ અમે પતાવી આપીએ છીએ અને છોકરાઓ એટલા કવર કરી લે છે. રાજથી લઈને ગયા વખતે અમારી પાસે હેત અને હિત અને યુગવી, આ ત્રણેય છોકરાઓનું પણ કોર્સ જે પાર્ટ 2 છે એ આઈ થિંક મારા ખ્યાલથી મેં 15 દિવસમાં એ લોકોનો ફિનિશ કરાવી આપ્યો હતો. તો કહેવાનો મતલબ આવું ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, મેથ્સ, બાયો બધાને ઇક્વલ ન્યાય આપી અને એક જ એમ પ્લાઝમાનો છે કે ગોધરાની સિટીની અંદર જેટલા પણ અભ્યાસ કરે છે બાળકો, એ બધાનો જે પણ ટાર્ગેટ છે ગોધરામાં રહીને એચીવ કરે એવી ગોધરાની સંસ્થામાંની આ એક સંસ્થા છે, જેથી પેરેન્ટ્સને એક સંદેશો છે કે તમે બીજે ટ્રાય કરો ના, એનો મતલબ નથી, પણ કહેવાનો મતલબ ઘરના રિઝલ્ટ બી એક વખત તમે ધ્યાન પર લઈ અને એક વખત જરૂરથી એમાં ટ્રાય કરવા વિનંતી છે. અમારે ત્યાં 95% પ્રેઝન્ટ અહીંયા ઓફલાઈન રહે છે, ક્લાસરૂમ પ્રેઝન્ટ છે, એ લોકોના જ આ રિવ્યૂ છે. બાકી અમારી પાસે પણ એવા રિવ્યૂ છે કે જે ઓનલી એક્ઝામ આપી હોય, ઓનલાઈન કર્યું હોય, એવાના પણ 95-97 PR, પણ એવા સ્ટુડન્ટને અમે કવર નથી કર્યા. અમારા પર સંપૂર્ણ 100% ભરોસો રાખીને અમારી ટીમ પર જેણે રાખ્યો છે ટ્રસ્ટ, એ જ લોકોના અહીંયા અમે રિવ્યૂ લીધા છે. અને એ અમારી તમે જુઓ 90 PR વાળા જેટલા સ્ટુડન્ટ છે, બાકી એનાથી ડાઉન પણ છે. મેડમ, તમને શું લાગ્યું? તમે સ્ટ્રગલ કર્યું બરોડાથી અહીંયા રહીને, તો બરોડા કે ગોધરા તમને ક્યાં ફ્યુચર બેટર બને એવું લાગ્યું? બેટર પ્લાઝમા લાગ્યું. ઓકે, ગ્રેટ. ઓકે, ફાઇન. તમે કઈ રીતના કામ પ્રેમ કરતો હતો ઘરે? એને કંઈ લડવું પડતું હતું, ફટકારવું પડતું હતું? નહીં. ઓકે, એનો રિવ્યૂ શું હોય તમને કે ત્યાંના કરતાં અહીંયા અહીં બેટર કરાવે છે સર, કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવે છે, બટ કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો સોલ્વ બી કરાવે છે. તમે અહીંયા ડિસિઝન કેમ લીધો કે ધારો કે આ તો અમારા માટે સડનલી ક્વેશ્ચન છે કે તમે બરોડા હતા? ત્યાં પણ એ બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જઈ આવ્યો હતો. હા. પછી એને એવું થયું કે એના ફોઈ અહીંયા રહે છે, એટલે એમના બી 2 છોકરા અહીંયા ભણ્યા છે, એટલે એના ફોઈએ કીધું કે તમે પ્લાઝમામાં એકવાર ટ્રાય કરો. એટલે પછી અમે એને કીધું તો કે સારું, હું પ્લાઝમામાં ટ્રાય કરું. તો પછી એને અહીંયા ગમ્યું ભણવાનું. રાઈટ. અને એક વસ્તુ હું ખાસ કહીશ
કે બેને યાદ કરાવી એટલે હું કહીશ કે પ્લાઝમાની પહેલી છોકરી તમારા માસીનું શું નામ એનું નેન્સી અને એનો ભાઈ રાઈટ આ બંનેનો એક્સપિરિયન્સ જે છે ને એ મેડમ શેર કરવા માંગતા હતા કે એમના થ્રુ આ અહીં આવ્યો અને ટ્રાય લીધો એટલે કહેવાનો મતલબ પ્લાઝમા એક પરિવાર છે એ પરિવારની ચેન છે ને એકથી એક આગળ જતી જાય છે અને એના રેફરન્સથી આ ઘણા બધા છોકરાઓ અમને આવી રીતે આઉટર સિટીના જે મળે છે અત્યારે અમારી પાસે હાલ પંકજ સરના રિલેટિવ સુરતના પણ છે આગળ. એટલે બધા ધીમે ધીમે જેટલું એક્સપાન્ડ કરી રહ્યા છે, જેટલી ટીમ સારી મજબૂત બની રહી છે, એટલે જેટલા ફાયદો ઉઠાવે આજે બધાને ફાયદો કેનો મળે છે? ટીમનો જ મળે છે. ટીમ વર્ક જે છે એનું રિઝલ્ટ અત્યારે સારું બનાવી રહ્યું છે. ક્લિયર? સારું.